चलो कहीकि देख आम दुनिया रे जो साइंटिस्ट मैंने एवं पर्यंत केतोटी मौलिकर आविष्कार कर जो चैप्टर बहुत इजी चैप्टर खाली तुमको खाली बुझा पड़ो आ तुम माइंड रे ताको मन रखा पड़ो सारे गामा पादा नि सा सा नि धा पा मा गा रे सा तुम एग्जाम रे आसिले ये जो तीन टी जो पॉइंट हम डिस्कस कले तुम लिखिपार आ से कहते जे मु पागल नुहे जे मु कौन खुला छाड़ी देछि देख मु भविष्यवाणी बाणी करिछि जे मौलिक गुडिकर गुण से गुडिकर परमाणु क्रमांकर पर्यायपन्न କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି କି ମେଣ୍ଡେଲିଭ ତାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିଦେବ କହିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋରୋନ୍ ଅଛି ହେଲା ଏ ବୋରୋନ୍ କେତେ ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପ୍ ଆମ ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ ଟେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ତାକୁ ହେଲା ଆମେ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ିବା। ହେଲୋ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବହିରୁ ସବୁଠି ଏଇ ଚାପ୍ଟର ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀକରଣକୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ୱାନ୍ ସଟ୍ରେ ଏବେ ଆମେ ଫିନିଶ୍ କରିନେବା। देख ये जो चैप्टर बहुत इजी चैप्टर खाली तुमको खाली बुझा पड़ो आ तुम माइंड रे ताको मन रखा पड़ो जो तुम ता कर तो जथेष तुम ये जो चैप्टर पूरा इजी हो। देख ये जो कंप्लीट वीडियो को तुम देखनी तुम सब किसी आराम से बुझिकी जीव। देख जो तुम कंप्लीट वीडियो देख तुम कौन कौन फायदा हो प्रथम तो सब टॉपिक को आराम से तुम बुझीज तापर तुम एग्जाम मध्य प्रिपेरेसन हो तुम कह सार मु किपर एग्जाम प्रिपेरेसन हे देख ये जो वीडियो करने आम 2014 धरिकी 2025 पर्यटन जहाँ सब तुम एग्जाम क्वेश्चन आई बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आई से सब एनालाइज करके तुमको बताज क्यों टॉपिक तुम केते इंपोर्टाट है आउ किपर तुम क्वेश्चन एग्जाम आसीपे आ तुम ताको प्रिपेयर हो तुम एग्जाम भल भाव प्रिपेरेसन हो माने एबे तुम कौन कर चलो खाता पेन बाहर कर आम सांगरे ये चैप्टर को एक गोटे वीडियो माध्यम माने वन शॉट्रे एबे आम फिनिश करनवा है। चलो एबे आम स्टार्ट करवा है मुझे प्रथम तुमको गोटे क्वेश्चन पचारि तुम तो मौलिक बोले जानी है जानी तो है जपरी आम हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरियम बोरोन एगुड़ी कौन गोटे गोटे मौलिक। चलो कहीकि देख आम दुनिया रे जो साइंटिस्ट मैंने एवं पर्यंत केतोटी मौलिकर आविष्कार कर तुम जानी कि जानी देख केतोटी 118टी मौलिकर कौन वैज्ञानिक मैंने एवं पर्यंत आविष्कार कर 92टी मौलिक आम प्राकृतिक माने प्रकृति में मिलता है आ जहाँ बचीगला ता कौन कृत्रिम माने मनुष्य मैंने जो साइंटिस्ट मैंने ताकू बन देख एबे तुमको आ गोटे पचार देख आम पाखे कौन 118टी मौलिक रही। चलो मत कहीकि देख ये 118टी मौलिक तुम केतोटीर ना मन रखीच तुम स्कूल तो तुम जो सार मैंने शिखे थे जपरी तुमको शिखे थे हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एपरी भाव तो तुमको शिखे थे ना तो तुम केतोटी मन रखीच केतोटी 20टी मन रखीच है 20टी फास्ट 20 एलिमेंट मन रखी कि 30 रखीच बहुत बढ़िया है जो तुम मन रखनी तुम फास्ट 20टी मौलिक तुम जो परमाणु क्रमांक हिसाब से तुमको मन रखिदार अच्छी कहीं ताकू ये चैप्टर तुम यूज कर तुम जो केमिस्ट्री जो रही तुम भौतिक विज्ञान जो रासायनिक वाला जो चैप्टर रही सब यूज हुए तो तुम जब मन रखनी जल्दी टी मन रखिद। देख आम तो 20 रू जो 30 जो मौलिक रही आम सीरियली मन रखापी आम बहुत कष्टकर बेले देख जो साइंटिस्ट मैंने अच्छा तो सब मौलिक को मन रखा पड़ो ता सहित जो धर्म जो रही मौलिक गुड़िकर मन रखा पड़ो जो तुम भल भाव जो जो रिसर्च फिसर्च कर सब करें बुझीपार तो आज से रैंडमली जदि मन रखा चेष्टा करेंगे सब से मन रखिपारे ना तो से है 1800 मसीह केते मसीह 1800 मसीह जिते बड़े 30टी मौलिक आविष्कार होता से बेलू कौन एपरी भाव किपरि भाव से आम ग्रुपिंग बा श्रेणी करने से स्टार्ट कर केते बेलू 1800 मसीह जो से एपरी भाव जब ग्रुपिंग करेंगे से आराम से मन रखिपारे आ भल भाव परीक्षण निरीक्षण जो भी करार अच्छी है सबको आराम से करेंगे कही 1800 मसीह करदे तो ये चैप्टर मेन करी किपरि भाव यहाँ करते जो करते जो मिस्टेक था से कौन कौन से शिखी आ किपरि भाव आम जो मॉडर्न पीरियड टेबल जो लास्ट जो होती आम ये चैप्टर पढ़ा या तुम जानी या कौन कौन या आम मॉडर्न पीरियडिक टेबल को तो पूरा डिटेल आम पढ़ा इंटरेस्टिंग वे पढ़ा। चलो तो आम जो साइंटिस्ट मैंने किपरि भाव गोटे गोटे कर आसी कौन कौन से कही जो थ्योरी कौन था किपरि भाव से अरेंज करने चेष्टा करते आम पढ़ा।
ତ ଦେଖ ବହୁତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ବହୁତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସଜେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛିଟା ହିଁ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ମେନ୍ କରି କ'ଣ 3ଟି ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଆମ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ସହିତ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ 4ଟି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ଦେଖ J.W. ଡୁବେରିନ୍। କିଏ? J.W. ଡୁବେରିନ୍, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେ ବି ଆମ ବାହାରିଥିଲା ହେଲା, ଯେତେ ବି ବାହାରିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଏପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ J.W. ଡୁବେରିନ୍ କିପରି ଭାବରେ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଏପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଏହାକୁ ଡୁବେରିନ୍ ଟ୍ରାୟାଡ୍ ସମୂହ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡୁବେରିନ୍ ଟ୍ରାୟାଡ୍ ସମୂହ, ଡୁବେରିନ୍ ଟ୍ରାୟାଡ୍ସ ଇଂରେଜୀରେ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ତୁମକୁ କିପରି ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ହେଲା, ଡୁବେରିନ୍ ଟ୍ରାୟାଡ୍ ସମୂହ କ'ଣ ବୁଝାଅ କହିବ, ତୁମେ ଆରାମସେ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ତୁମେ ଆରାମସେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାରିବ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆରାମସେ ଲେଖିଦେବ, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖ ଆମ J.W. ଡୁବେରିନ୍ ବା ଆମ ଡୁବେରିନ୍ ଟ୍ରାୟାଡ୍ ସମୂହରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଦେଖ ଯେଉଁ ଆମେ ଡୁବେରିନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମେ ଡୁବେରିନ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଅନୁରୂପ ଧର୍ମ ଥିବା ମୌଳିକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମେ ସଜାଇଥିଲେ। ହେଲା କ'ଣ ବୁଝା ହେଲା? ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଡୁବେରିନ୍ ଭାଇ ସାହେବ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଅନୁରୂପ ଧର୍ମରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପରମାଣିକ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ, କ'ଣ ପରମାଣିକ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ ତା'ର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମେ ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ ସଜାଇଥିଲେ। ହେଲା ବୁଝିଗଲ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଦେଖ ସେ ସମାନ ଧର୍ମେ ଥିବା 3ଟି ଲେଖାଏଁ ମୌଳିକକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସମାନ ଧର୍ମ ଥିବା 3ଟି ଲେଖା ମୌଳିକକୁ ନେଇକି ଏପରି ଭାବରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାୟାଡ୍ସ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାୟାଡ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏଥିଲାଗି ଦେଖ ଏହାର ନାଁ ରହିଛି କ'ଣ, ଟ୍ରାୟାଡ୍ ସମୂହ କୁହାଯାଏ। ବୁଝାଇଗଲା। କ'ଣ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଟ୍ରାୟାଡ୍ସ କୁହାଯାଏ। ବୁଝାଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାୟାଡ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରପର୍ଟି ରହିଛି। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, ଏହି ଟ୍ରାୟାଡ୍ସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ମୌଳିକର ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ହାରାହାରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୌଳିକର ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁ ସହ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ହେଲା ବୁଝାହେଲା। କ'ଣ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାୟାଡ୍ସରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟ୍ରାୟାଡ୍ସକୁ ନେବା, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ତୃତୀୟ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ରହିଛି ଏ ମୌଳିକର ଯଦି ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନେଇଯିବା, ଆଉ ତା'ର ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ହାରାହାରି ବଢ଼େଇଦେବା, ଦୁଇଟାକୁ ମିଶିକି ଆମେ ହରଣ 2 କରିଦେବା ବେଲେ ବେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯାହା ବାହାରିଯିବ ତାହା କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, କ'ଣ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା, ତା'ର ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁ ସହ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ସମାନ ହେଇଯିବ। ହେଲା ବୁଝାହେଲାନି। ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିନେବା। କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଛି ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏବେ ବୁଝେଇବା। ଦେଖ ଆମେ ଏହା କ'ଣ କହେ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ତୃତୀୟ ମୌଳିକର ପରମାଣିକ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ତା'ର ଯଦି ଆମେ ହାରାହାରି ଭରିଦେବା, ଚलो ତା'ର ଆମେ ହାରାହାରି ଭରିଦେବା। ଦେଖ ଏଠି କେତେ ରହିଛି, 40.1 ରହିଲା, ତା'ର ପ୍ଲସ୍ ଆମ କେତେ 137 ପଏଣ୍ଟ ଆମ କେତେ 3 ହାରାହାରି ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ବାଇ 2 କରିଦେବୁ। ତ ଏହାକୁ ଯଦି ମିଶିଦେବା କେତେ ହେଇଯିବ, ଦେଖ ମୁଁ ମିଶି ଦେଉଛି, ଦେଖ ଆମ ଏତିକି ହେଇଯିବା ବାଇ କ'ଣ ଆମ ତାହେଲେ 2 ହେଲା। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ କାଟିଦେବା, ଦେଖ 2 ଅଷ୍ଟା 16, 2 ଅଷ୍ଟା 16, 2 ଅଷ୍ଟା 16, 2 7 14 ହେଇଗଲା ଏତିକି। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ପରମାଣିକ ଯେଉଁ ହାରାହାରି ଯେଉଁ ପରମାଣିକ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଅଛି ହେଲା, ଏହାର ଦେଖ ପରମାଣିକ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେଇଛି, ଏଠି 88.7, ଏଠି 87.6, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲେ ପ୍ରାୟ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମ ସମାନ ପରି ହେଇଛି। ତ ତାହା ହିଁ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାୟାଡ୍ସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କହିକି ଆମ କିଏ ଡୁବେରିନ୍ ଭାଇ ସାହେବ କହିଥିଲେ। ବୁଝାଗଲା। ଦେଖ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଚାହିଁବ ବୋଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେପରି ଭାବରେ କହିଲି ସେପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ହେଲା ବୁଝିଗଲ। ତ ଦେଖ ଏହା ତ ତୁମେ ବୁଝିଗଲ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଡୁବେରିନ୍ ଭାଇ ସାହେବ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା, ଏଥିରେ ବି କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଥିଲା, ତା ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା, ତା ଲିମିଟେସନ୍ ରହିଥିଲା। ତ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିବ ଯେ ଡୁବେରିନ୍ ସମୀକରଣ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ କହିବ। ହେଲା 2ଟି ତୁମକୁ ତ୍ରୁଟି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଆଉ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ହେଲା ତୁମେ ଆରାମସେ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖ ଆମ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ, ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥ। ହେଲା ଦେଖ ଯେଉଁ ଡୁବେରିନ୍ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ସେ କେତେ 1800 ମସିହାରେ ସେ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲେ 1800 ମସିହାରେ ଲଗଭଗ ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ 30ରୁ 33ଟି କ'ଣ ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ
ହେଇଥିଲା। କେତୋଟି 30ରୁ 33ଟି ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସେ 30ରୁ 33 ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଥିଲା ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ସେ ଟ୍ରାଏଡ୍ସ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଓନ୍ଲି କେତୋଟି ଓନ୍ଲି 3ଟି ହିଁ ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଏଡ୍ସ ବରାବର କରିପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଏପରି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏଡ୍ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି କରିପାରି ନଥିଲେ। ତ ତାହା କ'ଣ ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଡୁବେରିନ୍ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଯେଉଁ ସମୂହ ଦେଇଥିଲେ ତା'ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ୍ରୁଟି। ତ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଟ୍ରାଏଡ୍ସ ବାଛିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ମୌଳିକକୁ ନେଇକି ଏପରି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏଡ୍ସ ବାଛିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ ଟ୍ରାଏଡ୍ସର କିଛି ମୌଳିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଦେଖାଇଥିଲା। ଦେଖ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଠି ବୁଝ ହେଲା ସେ କହିଥିଲେ କ'ଣ ସେ ସମାନ ଧର୍ମ ଥିବା ହେଲା ଦେଖ ସମାନ ଧର୍ମ ଥିବା ତିନୋଟି ମୌଳିକକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସେମାନେ ଏପରି ହେଉଛି ୱେରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଖାଗଲା ଯେ କ'ଣ ଦେଖାଗଲା ଦେଖ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଡ୍ସରେ ବି କିଛି ମୌଳିକରେ କ'ଣ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କ'ଣ ସବୁରେ ସମାନ ଧର୍ମ ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତ ତାହା ଆଉଟେ କ'ଣ ଏହା ଭୁଲ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ତ୍ରୁଟି ବୁଝା ହେଇଗଲା ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ଏପରି ଲେଖିଦେବ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖ ତ ଏ ଯେଉଁ ଡୁବେରିନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତ ଏହା ତ ପୁରା ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲା ହେଲା ପୁରା ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଏହାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ୁଛୁ ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ୁଛୁ ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଡୁବେରିନ୍ ଯେଉଁ ଥିଲେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ଯିଏକି କ'ଣ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ସହିତ ପରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆ ବହୁତ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା। ତ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆ ଭଲ ଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସେମାନେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କିଏ ଆସିଲା ଦେଖ କିଏ ହେଲା କ'ଣ ଜନ୍ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ରହିଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ ତୁମେ ଯଦି କେବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛ ସେଠି ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ସା ରେ ଗା ମା ପା ଦା ନି ସା ସା ନି ଧା ପା ମା ଗା ରେ ସା ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ। ତ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଭାଇ ସାର୍ ଥିଲେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ ସାରୁ ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ସାରୁ ଆମ ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ ଏପରି ଭାବରେ ସଜା ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ କିପରି ଭାବରେ କରିଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଜାଣିଯିବା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରିବ ତ କହିବ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ନା ତାକୁ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କୁହାଯାଏ। ତ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କ'ଣ କହିବ ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ବୁଝା ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖ ଆମ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ ବୋଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଆଉ କିପରି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସଜ୍ଜା ରଚନା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୌଳିକର ପରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ସଜ୍ଜା ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆମ ଡେଭରିନ୍ ପରି କ'ଣ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ପରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଏ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ପରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମେ ସେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ସଜାଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 56ତମ ମୌଳିକ ଥୋରିୟମ୍ ଠାରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲେ ଇଏ ବି ଆମ କ'ଣ ପରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମେ ଇଏ ବି ସଜାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାକ ଯାହା ସବୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇଥିଲା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲା ପୁରାକୁ ଏହାକୁ 1 ନମ୍ବର ଦେଖିପାରିବ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ପୁରାକୁ ତୁମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସଜାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡେଭେନିୟର ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଠି କ'ଣ ସେ ତିନିଟି ଏପରି ଭାବରେ ସେ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାଇ ସାହେବ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପୁରା ସବୁକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସବୁ ମୌଳିକକୁ ନେଇକି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେ ବାହାରିଥିଲା ସବୁ ମୌଳିକକୁ ନେଇକି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ସେ ଥୋରିୟମ୍କୁ ରଖିଥିଲେ କାହା ହିସାବରେ ଆମ ପରମାଣିକ ବସ୍ତୁତାର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମେ ତାକୁ ବଢ଼େଇକି ବୁଝା ହେଇଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ଏହାକୁ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଆମ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କ'ଣ କହେ ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକର ଧର୍ମ ସହିତ ମେଲ ରହେ। ଏହା ସଙ୍ଗୀତର ଅଷ୍ଟକ ସ୍ୱର ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କହନ୍ତି। ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କ'ଣ କହନ୍ତି କହିଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମେ ଆରାମସେ 1 ମାର୍କରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କ'ଣ କହେ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିଗଲା। ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ରହିଛି ହେଲା କିପରି ଆମେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି ସା ରେ ଗା ମା ପା ଦା ନି ସା। ତ ଦେଖ ସା ରେ ଗା ମା ପା ଦା ନି ସା ଦେଖ ହେଲା କ'ଣ ଦେଖ
पुणी देख आम पूरा सर पे लास्ट कौन आम जो लास्ट कौन अच्छे जो स्टार्ट होते से आम एंड होगा जो देख जो स्टार्ट होती से आम एंड हो तो ताकू नहीं आम जो न्यूटन कहते तो यह कौन कहते आउ थे आम देखिए देख प्रति अष्टम मौलिकर धर्म प्रथम मौलिकर धर्म सहित मेल कहे देख जदि आम देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 देख ये आम फास्ट मौलिक या आम 8तम मौलिक तो कहीदे कौन आम जेकोसी जदि गोटे मौलिक को नेबा है ये सारणी तो 8 नंबर जो जो मौलिक जो रही है देख 8 नंबर जो मौलिक रही यार धर्म कौन हो सामान हम कही है तुम कौन न्यूलैंड अष्टक नियम तुम लिखिपार है बुझीगल देख ये मुझे गोटे एग्जांपल लिखी देख जदि आम ये देखा ये आम लिथियम है टी मिस्टेक अच्छी लियम लियम लिविंगस्टोन है चले लिथियम है लिथियम धर्म देख जेपरी आम जब एग्जांपल देखा जदि आम ये लिथियम को क्या ना लिथियम को ना है देख लिथियम को जब ना 8 1 2 3 4 5 6 7 8 देख 8 नंबर किए आम सोडियम है तो लिथियम धर्म क्या सहित सामान हम आम सोडियम धर्म सहित सामान सेपरी भाव से कहते हैं तुम अष्टक नियम मन रहा तो जदि आम आम बोरन को ना आम आलुमिनियम देख 8 नंबर आसो तो आम आलुमिनियम सहित यार धर्म सामान हम कही से कहते बुझागला तो तुम अष्टक नियम तो जदि तुमको अष्टक नियम जब एग्जाम आसे तुम ये पॉइंट को लेकिन तुम एपरी भाव तुम बुझाई पार है बुझागला देख ये जो न्यूलैंड जो ये जो कौन यहाँ जो सजाई है कौन ये बहुत सारा मिस्टेक रही है बहुत सारा मिस्टेक रही है जहाँ से भल भाव एक्सप्लेन कर पारि नथिले यह हो पार ना तो मिस्टेक बा त्रुटि बा लिमिटेशन कौन थी एवं आम कौन करवा आम जानी ना देख ये जो त्रुटि को लेकिन तुम एग्जाम पे आसी है कौन न्यूलैंड श्रेणीकरण त्रुटि दुईटी लेख कह मेन कर तुम दुईटी ही पचारे दुईटी पचारे तुम्हें देख ये आम चार्टी पढ़ा चार्टी मध्य तुम जेकोसी दुईटी कि गोटे एक्सट्रा 3टी लिखिदेव काम खत्म है देख यहाँ आम ए पढ़ी आराम से बुझी ना तो देख ये जो न्यूलैंड जो सारणी कौन कौन त्रुटि थी देख फास्ट त्रुटि कौन थी है यह केवल कैल्शियम पर्यंत प्रযোज्य थी या माने कौन देख तुम या जगह तुम लिखिदेव कौन आम कौन ये न्यूलैंड को अष्टक नियम जो रही है कौन न्यूलैंड को जो अष्टक जो नियम देख या जगह तुम कौन लिख है न्यूलैंड को अष्टक नियम केवल केवल कैल्शियम पर्यंत प्रযোज्य थी कौन कैल्शियम पर्यंत प्रযোज्य या माने कौन देख ये जो अष्टक जो नियम जो थी कौन हाइड्रोजन धरिक आम कैल्शियम पर्यंत जदि जावा हेले ता काम कर नाला कौन जो धर्म जो सामान जो कहला ना से एतिक पर्यंत ही काम करता जदि आम आग को जा कौन आग को गले कौन ये अष्टक नियम आ काम करू नाला तो देख तब लिखा कौन कैल्शियम पर प्रति अष्टक मौलिकर धर्म प्रथम मौलिक सहित सामान नाला बुझीगला तो तुम्हें प्रथम या तुम्हें लिखिदेव है बहुत इंपोर्टाट जो यार त्रुटि तब सेकेंड देख सेकेंड कौन लिखा न्यूलैंड को धारणा थिला प्रकृति रे केवल 56टी मौलिक रही एवं भविष्य में आउ मौलिकर आविष्कृत हेब नहीं किंतु परवर्ती समय आविष्कृत होइतिबा नुआ मौलिक यही नियम सहित खाप खाइला नहीं देख या माने कौन देख आम जो न्यूलैंड जो भाई साहब थे से टिके जो प्रेडिक्शन है जो भविष्यवाणी टी भल नाला तांकर धारणा कौन थी धारणा थी जे हेत बेले कौन 56टी मौलिक आविष्कृत होता तो से कहते कौन एतिकटी आम दुनिया 56टी ही मौलिक अच्छी किंतु देखिए कौन एवं 118टी हो गला है 56टी ही मौलिक अच्छी केते 56टी ही मौलिक रही आ भविष्य में आउ कौन मौलिकर आविष्कार हेब नहीं आउ से कौन तांको किसी काम भी करनथिले आउ किंतु परवर्ती समय देखा आहरी होता आउ ये जो आउ जो मौलिक गुड़िक जो होता तांको नियम हिसाब से खाप खुआई चली पारि नथिले सेकेंड पॉइंट बुझागला तापर आम जो थर्ड पॉइंट बुझा देख केते क्षेत्र में मौलिक गुड़िक खाप खुआवाई दुईटी मौलिक को एका सांगरे रखिले देख कौन देख तांको मौलिक गुड़िकर धर्म को है मिसाइवाई मौलिक गुड़िकर धर्म को मिसाइवाई कौन करते से एपरी भाव देख दुईटी मौलिक को है देख गोटे जगार से रखी तो देख थर्ड पॉइंट बुझागला तापर आम आईबी देख ये कौन लिखा है असमधर्मी मौलिक गुड़िक एक स्वर तले बा स्तंभ स्थापित कले और समधर्मी मौलिक गुड़िक अलग स्थापित करते देख ये कौन लिखा है भल भाव बुझीगला देख असमधर्मी मौलिक गुड़िक मैंने कौन असमधर्मी बोले देख टी मन पकला
କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଆମେ ଯଦି ତଳକୁ ତଳାଯିବା କ'ଣ ଏହା ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ହେବ କରି ଆମ ଅଷ୍ଟକ ନିୟମ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦେଖଲା ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅସମାନ ଧର୍ମୀ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱରର ତଳେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ କୋବାଲ୍ଟ ନିକର ଯେଉଁ ଧର୍ମତା ହେଲା ଆମ କ୍ଲୋରିନ୍ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଆଉ ବ୍ରୋମିର ଧର୍ମ ସହିତ ଆମ ସମାନ ହୁଏନି, ତ ସେପରି ଭାବରେ ସେ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ତ ତା ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ସମଧର୍ମୀ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖିଥିଲେ। ଯେପରି ଦେଖ ଆଇରନ୍ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ୍ ହେଲା ଏହା କ'ଣ ଆମ ସମଧର୍ମୀ, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି। ଦେଖ ଆମ ଦେଖିବାରେ ଦେଖ କୋବାଲ୍ଟ ଓ ନିକେଲ୍କୁ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ଆଇରନ୍କୁ ଏଠି ରଖାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମ ସମାନ ହେଲା ସମାନ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରହିବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତମ୍ଭରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତ ତାହା ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ବୁଝିଗଲେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ତୁମକୁ ବତେଇଥିଲି। ତୁମେ ଯେକୌଣସି 2 କି 3ଟି ମନେ ରଖିଥିବ ତା ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ରହିବ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି, ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ନ ଲେଖିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତୁମେ ଖାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ, କାମ ଖତମ ହେଲା। ବୁଝିଗଲ ତ। ଦେଖ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ 2ଟି ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସିଥିଲେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ବା ମିଷ୍ଟେକ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିନେଲେ ହେଲା। ସବୁ କିଛି ବୁଝିଗଲେ ତ, ମନେ ରହିଗଲା ମାଇଣ୍ଡରେ। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଟିକେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏକି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କ'ଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏହାର ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ଆମ ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଏବେ ପଢ଼ିଛୁ ହେଲା ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ ଟେବୁଲ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ ଭାଇ ସାହେବ ଇଏ କି ଆମ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ ଭାଇ ସାହେବ ଆମେ ତାକୁ ଅଜା କହିପାରିବା ହେଲା। ଆମ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ ଅଜା ଆଉ କ'ଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସେମାନେ ଶୋଇଥିଲେ। ତ ଦେଖ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏବେ ଏହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିନେବା। ଦେଖ ଏହାର ନାଁ କ'ଣ ଡିମିଟ୍ରି ଇଭାନୋଭିଚ୍ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍। କ'ଣ ଡିମିଟ୍ରି ଇଭାନୋଭିଚ୍ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ କିଏ ଇଏ ହେଲା ଇଏ ଭାଇ ସାହେବ ହେଲା। ଇଏ କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ଙ୍କ ଯେଉଁ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାରଣୀ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ସଜେଇକି ଦେଇଥିଲେ। ତ କିପରି ଭାବରେ ସଜେଇଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ତ ଦେଖ ଆମ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ ଏପରି ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ହେଲା ତୁମେ ଯେଉଁ ଆମ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଛ ହେଲା ତା କ'ଣ ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ଟିକେ ରହିଛି। ତ ଦେଖ ଇଏ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ ଭାଇ ସାହେବ କିପରି ଭାବରେ କରିଥିଲେ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିପରି ଭାବରେ କି ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯିବ ତୁମେ କହିବ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ହେଲା ବୁଝାଅ କହିବ। ତ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆଉ ବି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମ କହିବ। ଦେଖ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିୟମ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁମେ ତାକୁ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯଦି ତାକୁ ନେଇକି 2 ମାର୍କିଆ କି 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଏସବୁକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ବୁଝାଇଗଲା ତ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆଉ ଯେଉଁ ସାରଣୀ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଆରାମସେ ବୁଝିନେବା, ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଦେଖ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେହିପରି ଦେଖ ଇଏ ବି କ'ଣ ଆମ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ନେଇକି କରିଥିଲେ। ତ କିପରି କରିଥିଲେ ତ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ଙ୍କ ସାରଣୀରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଥମିକ ଧର୍ମ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମର ସଦୃଶ୍ୟକୁ ନେଇ ସଜାଇଥିଲେ। ବୁଝାଇଗଲା। ଦେଖ ଆମ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ ବି କ'ଣ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ନେଇକି କରିଥିଲେ ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସବୁ ରହିଛି କ'ଣ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ରହିଛି ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଧର୍ମ ଆଉ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ସମାନ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଏ ବି ସଜାଇବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାରଣୀ ଦେଖିଲେ ନା ସେପରି ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ନିୟମ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ନିୟମ ଦେଖ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଦେଖ କହିଲେ କ'ଣ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳନ। କ'ଣ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫଳନ। ଏହାକୁ ତୁମକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ଟିକେ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହା ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ଆମେ ବୁଝିନେବା। ଦେଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଏହା ମାନେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଇଲେ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ବଦଳେ ଏବଂ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଥାଏ ହେଲା। ଏହା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝାହେଲା କି ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତା ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମେ ଯଦି ଆମେ ସଜାଇଦେବା ହେଲା। ଦେଖ ଯଦି ଦେଖ ଏହା ଯେଉଁ ସଜା ହେଇଛି ହେଲା ଆମ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କ୍ରମେ ଏହାକୁ ସଜା ଯାଇଛି। ଯଦି ଆମେ ସେପରି ଭାବରେ ସଜାଇଦେବା କ'ଣ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ସେପରି ଭାବରେ ସଜାଇବା ବେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ଆମ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା କ'ଣ ଆମ କ୍ରମନ୍ୱୟରେ କ'ଣ ବଦଳେ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି କ୍ରମ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ହେଲା ତା ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଯେଉଁ କ୍ରମ ହିସାବରେ କ'ଣ ସେ ବଦଳି ମାନେ କ'ଣ ବଢ଼ି ଯିବ କିମ୍ବା କମିକି ହୋଇଯିବ ହେଲା ସେ ଧର୍ମ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କହିଲା କହୁଛି ଯେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟେ
पुनरावृत्ति गोटे मैंने पूरा रिपीट हुए तार जदि आम एप्री भाव जदि जा केतेक क्षेत्र में जदि आम जा देख एतिक जदि आम एत पर्यटन आसी जाऊँ तो यार जो धर्म जो रही है सहित कौन हो पुनरावृत्ति माने आउ थे आमको देखा मिलता है। तो यहाँ जो नियम को लेकिन ये सारणी की से कहते किए सारणी जो आम जो देखिले है बुझागला तापर है बुझीगल। तो या जब तुमको एक्सटेंड करार अच्छे मुझे तुमको जेपरी बताली तुम बुझीगल आराम से तुम लिखिपार। तो देख एबे ये जो सारणी है ये जो सारणी को लेकिन आम टे जाणीना देख मेंडेलीव को पर्याय सारणी रे थिबा स्तंभ को ग्रुप एवं धाड़ी को पर्याय कहुए माने देख ये कौन जो टेबल जो रही है देख आम स्तंभ गुड़िक जो रही है कौन सिंपली ग्रुप कहुए आदि आम धाड़ी रे जा कौन सिंपली पर्याय बा इंग्लीश रे पीरियड कहुए कौन पीरियड कहुए आउ ये देखिपारे आम 8 ग्रुप आ 7 कौन पर्याय रही देख आम 8 ग्रुप देख आम 8 ग्रुप आ कौन आम 7 पर्याय रही तापर आउ गोटे तुमको ये मन रखा पड़ो देख जो देखिए देख आम ये ऑक्साइड आउ कौन आम हाइड्राइड कौन हाइड्राइड आम रही देख सब मौलिक एप्री भाव रही कौन देख एप्री भाव आम सब पूरा ऊपर आम रही देख तो ये तुम लिखिपार। तो कौन लिखा मेंडेलीव को पर्याय सारणी रे प्रति स्तंभ उपर ऑक्साइड और हाइड्राइड संकेत दिया जाइथिबा आर अक्षर से ग्रुप्र जेकोसी मौलिक को सूचाइवाई व्यवहारित करा देख सबू जो मौलिक ये जो रही है ये स्तंभ में यहाँ आम एप्रियर ऑक्साइड हाइड्राइड आम कर आर कौन आम ये जो मौलिक गुड़िक जो रही ना आम जहाँ नहीं आम एप्रियर आम मौलिक आम एटू कर ये जो टेबुल कहते बुझाइल। तो आउ यदि तुम एग्जाम रे आसी है तुम आराम से जो जो आम जो पॉइंट डिस्कस कर लिखिपार। तो लिखिपार देख ये देखा आम से तो कौन ठीक ठाक यहाँ कर देते बट ये देखा कौन किसी सफलता ये जो टेबुल कौन था कि सफलता कि सफलता था किंतु किसी कौन आम किसी कौन आम त्रुटि मिस्टेक तो यह एम ताकू नहीं पढ़ा तुम से जो टॉपिक जो जो दुटी रही ना जो आम सफलता और जो त्रुटि जो रही है नहीं मेंडेलीव को लेकिन तुम एग्जाम या पूरा बहुत टाइम आसी जाइए तो यहाँ तुमको गोटे भल भाव मन रखा पड़ो है। तो तापर देख ये जो टेबुल जो देखुच है यहाँ से मेंडेलीव प्रथम एप्री भाव करते पचर कई चेंज करके कि भविष्यवाणी है नहीं पचरे एप्री भाव है। एबे आम कौन जो मेंडेलीव को जो सफलता विषय में पढ़ा मेंडेलीव को पर्याय सारणी रे सफलता देख मेंडेलीव को कौन 3टी सफलता था आउ नहीं तुम एग्जाम रे कौन क्वेश्चन पचार जेकोसी 2टी सफलता लिख तुम जेकोसी 2टी को मन रखिए आराम तुम लिखिपार कहीं आम आराम से बुझा तुम आराम से लिखिपार है। तो देख आम ये सफलता डिस्कस करवा। तो मेंडेलीव जो प्रथम सफलता कौन थी देख सामान्य अधिक पारमाणिक वस्तुत्वर मौलिक को याठार कम पारमाणिक वस्तुत्वर मौलिकर पूर्वर स्थापित करते फल समधर्मी मौलिक गुड़िक एकत्र श्रेणीबद्ध हो पारिला है। देख आम या एग्जाम्पल को नहीं बुझा जदि आम कोबाल्ट और निकेल को नेबा चलो जदि आम देखा यार पारमाणिक वस्तु एतिकी दुई भितर आम अधिका किए अधिका हूँ आम कोबाल्ट आउ आम निकेल टी आम कम अच्छे सामान्य कम रही। तो आम जो मेंडेलीव को पर्याय सारणी जो आम जो नियम जो पढ़ी हिसाब से आम कौन आम निकेल को प्रथम रखा जोरे जेहेतु कम आउ कौन आम जो कोबाल्ट रही कोबाल्ट को आम कौन ताकू आम पछे रखा कौन पछे रखा किंतु से कौन करते कोबाल्ट को आगे रखी निकेल कौन से पछे रखी बुझीपार। तो आ सेपरे जो कहते से कौन होता से जो समधर्मी जो मौलिक गुड़िक जो रही ना ता ठीक भाव में हो पारे। तो देख है देखिए देख आम निकेल को आगे रहा जरूरी धर्म हिसाब से आउ या पचे रहा जरूरी किंतु ताकू आगे रखी या पचे रखिले जो देख यार देख यार जो धर्म या सहित आराम से मैच खाऊला और यार जो धर्म जो था या सहित कौन आम मैच खाऊला बुझीपारे। तो ताहा कौन था आम मेंडेलीव भाईसांक प्रथम एचिवमेंट है सफलता। तापर यार जो आम जो द्वितीय जो सफलता था ताको एबे पढ़ा देख मेंडेलीव तांको पर्याय सारणी रे केतेक स्थान खाली रखिथिले एवं से स्थान रे नूतन मौलिक आविष्कृत हेले पूर्ण हेबो बोली कहिथिले। मेंडेलीव सेही मौलिक गुड़िकु सेही ग्रुप्र पूर्ववर्ती मौलिकर नामकरण मध्य करिथिले। देख देख है भल भाव बुझ ये जो है यहाँ इम्पोर्टाट देख जो मेंडेलीव जो भाई साहब थे से कौन करते है देख से एपरी भाव किसी जगह कौन से
ସେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛି ଯେ ଏବେ ତ ଏହା ଜାଗାରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କୌଣସି ମୌଳିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଲା ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏପରି ପ୍ରପର୍ଟି ଏପରି ଧର୍ମ ଥିବ, ତା ମୌଳିକ କ'ଣ ଆବିଷ୍କୃତ ହେବ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିବ କରି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାର ନାଁ ମଧ୍ୟ, ଏହାର ଯେଉଁ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେପରି ଭାବରେ ସେ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେପରି ଭାବର ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହା ଜାଗାରେ ପଛରେ ତା ଫିଲଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ଯଦି ଦେଖିବା ହେଲା ସେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ହେଲା ସେ ପୂର୍ବରୁ ଏକା ବୋରନ୍, ଏକା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଉ ଏକା ସିଲିକନ୍ କହିକି ଆମ ଏପରି ଭାବରେ ମୌଳିକ ସେମିତି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା ଆମ ଏକା ବୋରନ୍ ଜାଗାରେ ଆମ ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ୍ କହିକି ଗୋଟେ ମୌଳିକର ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା। ତାପରେ ଏକା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଜାଗାରେ ଆମ ଗାଲିୟମ୍, ତାପରେ ଏକା ସିଲିକନ୍ ଜାଗାରେ ଆମ ଜର୍ମାନିୟମ୍ କହିକି ମୌଳିକର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ଏହା ଥିଲା, ଏହା ସେକେଣ୍ଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ ଭାଇସାମଙ୍କର। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇଜି ହିଲିୟମ୍, ନିଅନ୍ ଏବଂ ଆର୍ଗନ୍ ପରି ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଗ୍ରୁପରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ହେଲା ସେ ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ କିଛି ସେମାନେ କରିଥାଏନି, କିନ୍ତୁ ସେ ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୋବେଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ପଛରେ ଟିକେ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଲା ତ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସାରଣୀରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଅଲଗା ଜାଗାରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା, ଏପରି ଲେଖିବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ ଭାଇସାମଙ୍କର ହେଲା କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ହେଲା, କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ବା ଲିମିଟେସନ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହା ଥିଲା ହେଲା। ଦେଖିବାରେ ଆମ ଏଠି ଆମେ ତିନିଟି ତ୍ରୁଟି ହେଲା, ତିନିଟି ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମକୁ ପଚାରିଦେବ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀକରଣର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ତ୍ରୁଟି ତୁମକୁ ଲେଖ କହିବ। ତ ଏ ତିନିଟିରୁ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟିକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବ ଆରାମସେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଆମ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହେଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକି ଦେଖିପାରିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କି ତ ଏଠି ରଖାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୁରା ଫିକ୍ସ। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ସେପରି ହିଁ ରଖାଯାଇଛି ହେଲା। ଏହା ପାଇଁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନେ କାରଣ ଦେଇନି କି ଏଠି ସେମାନେ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଦେଖ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୁଟି ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରେନି। ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ସର୍ଟଲି କହୁଛି ହେଲା, ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟେ ଧାତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ନା ଗୋଟେ ଅଧାତୁ। ତ ଦେଖ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଏଠି ଆମର ରଖାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏହା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଏହାକୁ ରଖାହେଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ସେପରି ଆଉ ବି ବହୁତ ସାରା ରହିଛି ହେଲା, ଯାହାକି ଏ ଧର୍ମ ଏଠି ଯେଉଁ ରଖାହେଇଛି ନା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ ବି କରେନି। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରେନି। ତ ତୁମେ ତାକୁ ଆରାମସେ ଲେଖିଦେବ, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇସୋଟୋପ୍ସର ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ। ଆଇସୋଟୋପ୍ସ ବୋଲେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆଇସୋଟୋପ୍ସ ବୋଲେ କ'ଣ କି ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ନେବା, ଯଦି ତା'ର ଯେଉଁ ପରମାଣୁକ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯଦି ଅଲଗା ଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମୌଳିକକୁ ନେବା ତା'ର ତ ପରମାଣୁକ କ୍ରମାଙ୍କ ତ ସମାନ ରହିବ ନା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯଦି ପରମାଣୁକ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯଦି ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଇସୋଟୋପ୍ସ କହୁ। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ଦେଖିବା ଆମ କ୍ଲୋରିନ୍ର ଆଇସୋଟୋପ୍ସ ମିଳିଯାଏ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ମିଳିଯାଏ, ଆଉ ବି ବହୁତ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ରହିଛି ହେଲା ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଇସୋଟୋପ୍ସ ମିଳିଯାଏ। ଆଇସୋଟୋପ୍ସ ମିଳିଯାଏ କହିପାରୁନି। ଦେଖ ବୋଲେ ଆମେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଦେଖିବା ଆମ 35 ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ 37 ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ନେଇକି ଅଛି। ବୁଝାହେଉଛି ତ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଯେ ସଜାଇଥିଲେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ସଜାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଆମ ପରମାଣୁକ ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ନେଇକି ସଜାଇଥିଲେ। ତ ଦେଖ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ 35 ଆଉ 37 ତ 35-37 ତ ତାକୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରଖିବେ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଥିଲା। ତ ତୁମ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ ଏହାକୁ ଆରାମସେ ଲେଖିଦେବ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ଆଇସୋଟୋପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମେଣ୍ଡେଲିଭ୍ଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହାକୁ ଲେଖିବ, ଆରାମସେ ହେବ। ବୁଝିଗଲ? ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକକୁ ଗଲାବେଳେ ପରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏକ ନିୟମିତ ରୀତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇପାରିବ ତାହା ପୂର୍ବାଭାସ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା।
देख बुझाइला देख ये कौन लिखाला जदि आम देखला जदि आम कौन गोटे मौलिक आम अक्टे मौलिक आम एपरी भाई जब जाऊँ सीरियली है बेले देख आम जो परमाणुक जो वस्तुत्व देखला जो वृद्धि होती देख यह देखिए गोटे क्रम हिसाब से वृद्धि होती कि देख क्रम हिसाब से वृद्धि होनी बेले बेले आम फ्यूचर है भविष्य में यह भितर आ केतोटी मौलिकर आविष्कृत हो कौन आ केतोटी मौलिक आविष्कृत हो ताहा प्रेडिक्ट करवा ता भविष्यवाणी करवा बहुत है कौन असंभव होता कौन ताको आम पूर्वास करवा कौन असंभव होता तो ताहा हूँ कौन तुम 3 नंबर यार त्रुटि तो ये 3 त्रुटि बुझीगल या लिखिपार है एग्जाम आसिले तुम जेको 2टी को रखिकी आराम से लिखिपार है बुझीगल बुझीगल तो चलो है देख आम ए पर्यटन कौन 3टी साइंटिस्ट जो सब करते पढ़ी नेली आउ जो मेंडेली भाई साहब को किसी सफलता देला आ किसी कौन त्रुटि थी आम फिनिश कर नेली देख एबे आम कौन पढ़ा देख एबे आम देख ये आइसोटोप डेफिनेशन तुम लिखा चाहिए लिखिपार देख आधुनिक पर्याय सारणी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक पर्याय सारणी द मॉडर्न पीरियड टेबल जहाँकि आम समस्ते जानुचु आके नहीं आम समस्ते पढ़ुचु यह कौन है शेष यह कराई ही आम समस्ते पढ़ुचु आखो नहीं जब आम किसी मन रखा चेष्टा करवा आम सहजरे टे तो कड़ा लगे किंतु आम बहुत जल्दी या मन रखिपर बुझीपार तो देख या विषय यह किपर कराई कौन कौन अच्छी ता विषय भी आम पढ़ा तो देख तो पढ़ा तो देख प्रथम मत कहीकि देख आम जो मॉडर्न जो पीरियड टेबल रही ता किए देला किए देख मन रखी हेनरी मोसली से देला देख आउ पूर्व जो सब सारणी जो सब करते कौन आम परमाणुक वस्तुत्व एटॉमिक मास को लेकिन से करते किंतु ये जो हेनरी मोसले भाई साहब टी अलग चिंता कले कौन ये तो होनी तो मुझे डिफरेंट ट्राए करी कहले आ से कौन आम जो परमाणु क्रमांक को लेकिन परमाणु क्रमांक को लेकिन परमाणु क्रमांक को लेकिन से श्रेणी आधुनिक पर्याय सारणी से करते तो यार मूल सूत्र कौन थाए आम मूल सूत्र कौन थाए परमाणु क्रमांक है परमाणु क्रमांक बोले तुम जानी कि 9 क्लास पढ़ी कौन कि जपर देख आम तुम तो परमाणु क्रमांक नहीं कि से मौलिक गुड़ी घुष है हाइड्रोजन मिलियम लिथियम बेरियम बोरॉन कार्बन हाइड्रोजन है ये तुम से भाव में कर तो परमाणु क्रमांक बोले कौन जो तुम जानी तुम खाली तुम ये मन रख कौन परमाणु क्रमांक बोले जब गोटे आम मौलिक जब आम गोटे परमाणु नेवा है सेठी जेतोटी प्रोटोन था कौन जेतोटी प्रोटोन था माने प्रोटोन संख्या कौन जब आम प्रोटोन संख्या देखा है कौन आम तार कौन परमाणु क्रमांक आम कहीथो है बुझाइला तो किए आम हेनरी मोसले परमाणु क्रमांक नहीं कि आम आधुनिक पर्याय सारणी के से करते तो देख ये जो आधुनिक पर्याय सारणी आम नियम कौन देख आम जो पछरे जो पढ़ी जो आम न्यूलैंड नियम पढ़ी अष्टक नियम मन अच्छी तो आम जो आ कौन कि मेंडेलिव पर्याय नियम था है तो ये आम आधुनिक पर्याय नियम पढ़ने देख ये कौन लिखा मौलिक गुड़िकर गुण से गुड़िकर परमाणु क्रमांकर पर्याय फलन ये मन पड़ू कि मेंडेलिव भी देख पूरा सेहीपरी से कहते खाली देख ये देखिए परमाणु क्रमांक लिखाई से कौन थी परमाणु कौन परमाणु एक वस्तुत्व है देख कौन आम जो तुमको जब मेंडेलिव पर्याय जदि नियम कह कौन ये तुम कौन कह सिंपली परमाणुक वस्तु लिखिदेव आज आधुनिक जदि कह आधुनिक पर्याय नियम तो सिंपली ये लिखी ये कौन परमाणु क्रमांक लिखिदेव देख या तुम मन रखार अच्छी है तुम एग्जाम डायरेक्ट पचार नियम कौन तुमको ये नियम को ही लिखा पड़ो कौन मौलिक गुड़िकर गुण से गुड़िकर परमाणु क्रमांकर पर्याय फलन लिखिपार तो यह नहीं कि तुम तो यह माने कौन टी आम बुझी ना देख व्याख्या तो देख मौलिक गुड़िक परमाणु क्रमांकर वर्धिता क्रम भित्ति सजागले से गुड़िकर गुण परमाणु क्रमांक अनुसार परिवर्तन हुए एवं सामंजस्य गुण थिबा मौलिक माने एक ग्रुप रे रही थांती देख कौन कहला भल भाव बुझला जदि आम मौलिक गुड़ी को परमाणु क्रमांक हिसाब से परमाणु क्रमांक वर्धित क्रम जदि आम कौन ताक सजुचु बे देख आम
যে মৌলিকর ଯେଉଁ ଆମ ସବୁ ଗୁଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା କ'ଣ ମୌଳିକର ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ କ'ଣ ବଢ଼ିଯିବ କି କମିଯିବ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ହିସାବରେ। ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖ ଆମ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିଛି ହେଲା ମୌଳିକ ମାନେ ଏକ ଗ୍ରୁପରେ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ଏପରି ଯଦି ଗ୍ରୁପ ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଠି ଆମ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଗୁଣ ସହିତ କ'ଣ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ଆମ ସେମ୍ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଯିବା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ଆମ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ରମ ହିସାବରେ କ'ଣ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ। ବୁଝାଗଲା ତ ନିୟମ। ତ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ହେଲା ଏହା ବିଷୟରେ ଅଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖ ତମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଯେ କ'ଣ ଏପରିକୁ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ କହିଥାଉ ଆଉ ଯଦି ଏପରି ଆମେ ଧାଡ଼ିରେ ଯିବା ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ପିରିୟଡ଼ କହିଥାଉ ଯାହାକି ଆମେ କ'ଣ ମେଣ୍ଡେଲିଭରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିବାଲେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ 18ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି ଏହି ସ୍ତମ୍ଭକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ କହନ୍ତି ଯାହାକୁ ତମେ ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ସାରଣୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିକୁ ପିରିୟଡ଼ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ହେଲା। ତାପରେ ଏଥିରେ ମୋଟ କେତୋଟି 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି କେତେ 7ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି ଦେଖ 1 2 3 4 5 ଦେଖ ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 ଦେଖ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଣ କ୍ରମଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ଯାହାକି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିୟରେ ଯିବା କ'ଣ ହେବ ଆମ ଏଇଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଗୁଣ କ୍ରମରେ କ'ଣ ହେବ ଆମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ହେଲା ବୁଝିଗଲ। ତାପରେ ଆଇବି ତ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୂପ ଧର୍ମ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ଯିବା କ'ଣ ଆମ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ଆମ ଅନୁରୂପ ଥାଏ ସମାନ ପରି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରୁପ 1 2 13 14 15 16 17 ଏକ ସ୍ଥାପିତ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ବାହ୍ୟତମ ସେଲ୍ 8ରୁ କମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବହନ କରି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନର୍ମାଲ ମୌଳିକ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ କାହାକୁ 1 2 ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ତାପରେ 13 14 15 16 17 ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ହେଲା ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନର୍ମାଲ ଗ୍ରୁପ ଆମେ କହିଥାଉ ହେଲା ନର୍ମାଲ ମୌଳିକ ବା ସେ ଗ୍ରୁପକୁ ନର୍ମାଲ ଗ୍ରୁପ ଆମେ କହିଥାଉ ହେଲା ବୁଝାଗଲା। ତାପରେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରୁପ 18ରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ କୁହନ୍ତି। ହିଲିୟମକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୌଳିକର ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ ମାତ୍ର ହିଲିୟମର ବାହ୍ୟତମରେ କେତେ ଆମ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ ବିରଳ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ରେୟାର ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ କହିଥାଉ ଆମେ ରେୟାର ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ କହିଥାଉ ବୁଝାଇଲା ହେଲା। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 18କୁ ନେବା ଏହା କ'ଣ ଆମେ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏହାକୁ କହିଥାଉ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବାଲେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲା ଆଉଟର ମସିଆରେ କେତେ ଆମ 8ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ ଆଉ ଆମ ହିଲିୟମରେ 2ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଏହା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ରେୟାର ହେଲା କ'ଣ ରେୟାର ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କହିଥାଉ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରୁପ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଆମେ ଏଲିମେଣ୍ଟ କହିଥାଉ। ତ ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ କାହାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଧରିକି ପୁରା 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ନା ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ। ଏଠି ତୁମେ ଏହାକୁ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର କେତେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବ ଏଠି ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ତୁମେ ଜାଣିଥାଉ ହେଲା ମନେ ରଖିବ ନହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ହେଲା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଏ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଆମେ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କହିଥାଉ କ'ଣ କହିଥାଉ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କହିଥାଉ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ ଏବେ। ତାପରେ ଲାନ୍ଥାନାଇଟ୍ ତାପରେ ଆକ୍ଟିନାଇଟ୍ ଶ୍ରେଣୀୟ ମୌଳିକକୁ ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଗୋଟେ ଆମ ଲାନ୍ଥାନାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଆମ ଆକ୍ଟିନାଇଟ୍ ହେଲା ବୁଝିଗଲ ତ ଆମ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ବୁଝିଗଲ ତ ଦେଖିବ ବୋଲି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ 1 2 3 ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ 4ଟା ଥିଲା ତୁମ ପାଇଁ ଟିକେ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏହା କିଛି ଆମର ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ହେଲା ବୁଝିଗଲ। ଦେଖ ଆମେ ତ ଏହା ଆମେ ଜାଣିନେଲି ଦେଖ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଯଦି ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ହେଲା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଯଦି ମୌଳିକ ନେଇଯିବା କ'ଣ ନେଇଯିବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ନେଇଯିବା ହେଲା ତାହା କେତେ ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପରେ ହେଲା କ'ଣ କେତେ ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପରେ ଆଉ କେତେ ନମ୍ବର ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଛି ତାହା ତୁମେ କିପରି ଆରାମସେ କରିପାରିବ ତାହା ବି ଆମେ ଜାଣିବା କାହିଁକି ନା ତାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରିଦେବ କହିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋରୋନ୍ ଅଛି ହେଲା ଏ ବୋରୋନ୍
केते नंबर ग्रुप आ केते नंबर ग्रुप आ केते नंबर ऑफ पीरियड अच्छी किपरि करि परिबो ता भी आमे कोन ता मध्ये भी आमे टी जानि नबा। तो देखो ता पई टी हमको एक्स्ट्रा पढिबा पड़िबो कोन टी एक्स्ट्रा है टी मने पकेइबा तुम जो 9 क्लास रे पढिथिलो कोन पढिथिलो देखो ये जो मौलिक गुड़िक तुम 9 क्लास पढ़ीच आ कौन तुम यह जानी जे आम जो ये मौलिक गुड़िकर जो परमाणु जो क्रमांक जिते भी थाए आम कौन ताठारे आम सेतटी कौन आम इलेक्ट्रॉन रही आउ जो इलेक्ट्रॉन गुड़िक आम इलेक्ट्रॉन जो संरचना जो करूँ इलेक्ट्रॉन जो बंटन करूँ एपरी आम सेल हिसाब से तुम पढ़ी 9 क्लास मन पड़ू तो मन पड़ू कि मन पड़ूनी टे बुझेदेवी चलो टी मन पकई दूसरी है आम योग्यता विषय में पढ़ी ना देख प्रथम इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन माने एपरी भाव जो आम सजाइतु ना ता आम किपरि भाव सजाइतु ता आम जानी ना देख तुम जानी आम कौन जेकोसी जदि गोटे कौन गोटे परमाणु ना ता पूरा भितर कौन थाए भितर आम न्यूक्लियस थाए से आम न्यूट्रॉन प्रोटॉन था आउ ये जो कक्ष ये गुड़ी कौन आम सेल बा कक्ष कहीतु तो प्रथम कक्ष प्रथम कक्ष आम किए एल एम एन होते एपरी भाव आम होते आउ ये कक्ष गुड़िक कौन आम इलेक्ट्रॉन गुड़िक आम घरती जो देखा आम केस ये जो फर्मुला को लेकिन केतोटी इलेक्ट्रॉन आम 2टी इलेक्ट्रॉन आम घरती जदि आम एल सेल लेबा है बोले आम के 8टी जदि आम एम सेल लेबा केते आम 18टी आम इलेक्ट्रॉन घूरी था आदि तुम एन सेल लेबा ये फर्मुला हिसाब से केतोटी इलेक्ट्रॉन घूर तुम्हें जदि कर कमेंट करदेव है देख तो देख तुम एतिकी यथेष्ट एतिकी तुम जो एम सेल पर्यंत यथेष्ट आउ तुमको आगक जीवार ना बेस किसी देख तापर देख जदि आमको जेकोसी गोटे जदि मौलिक दिहला है जेकोसी मौलिक दिहला तार एपरी भाव जो आम इलेक्ट्रॉन जो संरचना करूँ ता भी आम जाना तो देख आम जानू जे कौन आम कार्बन परमाणु क्रमांक के 6 ताने कौन 6टी इलेक्ट्रॉन यहाँ पाखे अच्छी तो आम किपर करवा प्रथम सेरे आम जान कौन 2टी इलेक्ट्रॉन से रही पार तो देख आम किए सेरे आम 2टी इलेक्ट्रॉन रखी तापर नेक्स्ट केते बचिला 4 बचिला तो 4टी इलेक्ट्रॉन को आम नेक्स्ट एल सेरे रखी तो आम एपरी भाव में रखीदूँ है मन पड़ी तापर आम क्लोरीन देखा क्लोरीन परमाणु क्रमांक के आम 17 होती कहते 17 माने ये 17टी इलेक्ट्रॉन अच्छी तो आम केस से 2टी रखीदेवा तापर आम एल से आम 8टी रही तो पूरा 8टी रखीदेवा आ बचिला के आम 7टी बचिला तो आम एम से केतोटी आम 7टी रखीदेवा एपरी भाव आम यहाँ आम करूँ है मन पड़गला तो यहाँ को लेकिन है देख आम ये सेल को लेकिन आम जो बाह्यतम जो कक्ष जो रही है जो आम परमाणु रही नहीं ये आम कौन देख ताकू ही नहीं आ केते नंबर ग्रुप केते नंबर पीरियड जो मौलिक अच्छी ताको आम जानीपारू है किंतु ता आगरू है टी मु ये जो योग्यता विषय मैं तुमको टी बतई दूसरी है योग्यता देख एपरी भाव आम कौन एपरी भाव आम जो मौलिक गुड़िकर आम योग्यता आम होते है एपरी भाव होते है चलो तुम देखी नेल एबे कौन करवा है देख एबे तुमको जदि कहला ये जो क्लोरीन है देख क्लोरीन आम जो कार्बन जो डिस्कस कले है ये क्यों कक्ष कौन क्यों कक्ष है कहीं कक्ष कहे क्यों ग्रुप आ क्यों पीरियड रही तुमको जदि कहार अच्छी किपर तुम कहीपर है ताको तुमको ए शिखी देती देख तुम पीरियड पाई कौन देख देख पीरियड पाई तुम कौन देख पीरियड पाई तुम देखो जी है ता पाखरे केतोटी मोट कक्ष रही कौन केतोटी मोट कक्ष रही आम के कक्ष एल कक्ष एम कक्ष जो 3 हो 3टी कक्ष होदी आम खाली कि बोले के 1 हो एग्जाम्पल नहीं बुझा चिंता करना एग्जाम्पल को लेकिन बुझे तापर तुमको जदि ग्रुप जानवर अच्छी है केते नंबर ग्रुप रही तुम कौन देख बाह्यतम कक्ष इलेक्ट्रॉन केते अच्छे देख कौन बाह्यतम कक्ष केते अच्छी इलेक्ट्रॉन देख तापर जदि देख जे बाह्यतम जदि गोटे इलेक्ट्रॉन रहा कौन से प्रथम ग्रुप जो 2टी इलेक्ट्रॉन रहा है कौन से द्वितीय ग्रुप खाली आम हेलियम को छाड़ी है हेलियम को छाड़ी जदि ता बाह्यतम 3टी इलेक्ट्रॉन रहा आम 13तम जो 4टी है 14तम 5टी है 15तम 6टी है 16 7टी है आम 17तम बुझीपार तो एपरी भाव तुम आराम से कहीपर है आदि 8टी जदि आम ना के आम 18तम होगा है तो देख है यहाँ तुम किपर मन रख खाली तुम देख फास्ट 1 और 2 को जब तुम करार अच्छी तुम सिंपली तुम ये जितोटी इलेक्ट्रॉन तुम से लिखिद किंतु है जदि आम 3 रु अधिक हो कौन 3 रु अधिक हो कौन हो 3 रु जदि अधिक होती कौन तुम 10 मिसेदेव आउ से ग्रुप तुम कहीपर
ଯେପରି ହେଲା ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ନେଇ ବି ବୁଝିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କାର୍ବନକୁ ନେବା, କ'ଣ କାର୍ବନକୁ ନେବା, ଦେଖ କାର୍ବନ ଦେଖିବାଲେ ଏହା ଆମ ସେଲ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି, ଦେଖ ଆମ କେସ୍ରେ 2ଟି ଆଉ ଏଲ୍ସରେ ଆମ କେତେ ଆମ 4ଟି ହେଲା ବେଲେ ଏହାର ପିରିୟଡ଼ କେତେ ହେବ ହେଲା, ପିରିୟଡ଼ କେତେ ହେବ ଚାଲ ଦେଖ ମୋତେ ପିରିୟଡ଼ କେତେ ହେବ, ପିରିୟଡ଼ କେତେ ହେବ ଦେଖ ଆମ ମୋଟ କକ୍ଷ କେତେ 2ଟି ରହିଲା, କେତେ 2ଟି ମାନେ କ'ଣ ଆମ 2 ନମ୍ବର ପିରିୟଡ଼ରେ ତାହା ରହିବ କେତେ 3 ନମ୍ବର ପିରିୟଡ଼। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖିବା। ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ କିପରି ଦେଖୁ, ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତା ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ କେତୋଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, କେତୋଟି ଆମ 4ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଦେଖ 4 ଅଛି 3ରୁ ଅଧିକ ମାନେ 10 ମିଶେଇଦେବା ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ 10ରେ ଆମେ 4 ମିଶେଇଲେ 14 ହେଇଯିବ, କେତେ ହେଇଯିବ 14 ହେଇଯିବ, କେତେ 14 ହେଇଯିବ ହେଲା। ଦେଖ ପିରିୟଡ଼ କେତେ 2 ଆଉ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ କେତେ ଆମ 14। ତ ଦେଖିନେବା ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ କଲେ କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଆମେ କାହାକୁ ନେବା, ଦେଖ କାର୍ବନକୁ ନେବା, ଦେଖ ଏହା ଆମ କାର୍ବନ ଦିଛି ତ ଦେଖ ହେଲା, ଦେଖ ଏହା ଆମ କାର୍ବନ, ଦେଖ ଦେଖିପାରିଲେ କ'ଣ ଏହା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ କହିଛି, ଦେଖ ଏହା ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏଇଟା ଦେଖ ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦେଖ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ ଆମ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଆମ କେତେ 14ତମ ଗ୍ରୁପ୍, କେତେ ଆମ 14ତମ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲା। ତ ଦେଖ 14 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ହେଲା, ଦିଶୁନି କେତେ 14 ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଦେଖ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ କରିଥାଉ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି କ୍ଲୋରିନ୍ର କରିବା, ଦେଖ କ୍ଲୋରିନ୍ର ଦେଖ ଯଦି ଆମେ କ୍ଲୋରିନ୍ର ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ କକ୍ଷ ହିସାବରେ ଲେଖିପାରୁ, ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ତ ଆମର କେ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଏଲ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଏମ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଯଦି ପିରିୟଡ଼ କହିବା କ'ଣ, ଆମେ ଯଦି ପିରିୟଡ଼ ଲେଖିବା, ପିରିୟଡ଼ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା, ଦେଖ ଆମ କେତେ 3ଟି କକ୍ଷ ହେଲା, କେତେ 3ଟି କକ୍ଷ ହେଲା ବୋଲେ ଆମ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିରିୟଡ଼ ଆମ 3 ନମ୍ବର ପିରିୟଡ଼ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖିବା, ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ କିପରି ଦେଖିବା ହେଲା, ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ କିପରି ଦେଖିବା, ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ତା ବାହ୍ୟତମରେ କେତୋଟି ଆମ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି, କେତୋଟି ଅଛି ଆମ 7ଟି ଅଛି ବୋଲେ 3ରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଆମେ କେତେ ମିଶେଇଦେବା 10 ମିଶେଇଦେବା ବୋଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମ 17 ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପ୍ ଆଉ 3 ନମ୍ବର ପିରିୟଡ଼ ଦେଖିବା ଠିକ୍ କଲେ କି ନାହିଁ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମ କ୍ଲୋରିନ୍, ଦେଖ ଏହା ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼, ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼, ଥାର୍ଡ଼ ପିରିୟଡ଼, ଦେଖ ଆମ କ୍ଲୋରିନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖ ଆମେ ଦେଖ 17ତମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଖ ଆମ କ୍ଲୋରିନ୍, ଦେଖ ଥାର୍ଡ଼ ପିରିୟଡ଼ ଆଉ କେତେ ଗ୍ରୁପ୍ କେତେ ଆମ 17। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆରାମସେ ଆମେ କହିପାରୁ। ବୁଝା ହେଇଗଲା ତ, ତୁମେ ସେପରି ଭାବରେ ଆରାମସେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସି କରିପାରିବ ହେଲା, କରିପାରିବ। ଚलो ବୁଝିଗଲ ତ, ଦେଖ ଏହା ତ ତୁମେ ବୁଝିଗଲ। ତାପରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖ ହେଲା, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମ ଏଇ ଚାପ୍ଟର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଫିନିଶ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା ଏହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା ଟିକେ। ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣରେ କ୍ରମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍। ଦେଖ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଟପିକ୍ ଏହାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁ ଆମ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ହେଲା, କିଛି ଗୁଣକୁ ନେବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ ଆମ କିପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଏହା ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଠି ତୁମ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବ, କହିବ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି, ତୁମକୁ କାରଣ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବ। ତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ହେଲା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଯୋଜ୍ୟତା ହେଲା, ଯୋଜ୍ୟତାକୁ ନେଇକି ମୌଳିକମାନଙ୍କର କିପରି ଆମ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଜ୍ୟତାକୁ ନେଇକି, ଯୋଜ୍ୟତା ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ଆମ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଏପରି ଭାବରେ କ'ଣ ଆମ ଯୋଜ୍ୟତା ରହିଛି, କ'ଣ ଏପରି ଭାବରେ ଯୋଜ୍ୟତା ରହିଛି ହେଲା। ତ ଯୋଜ୍ୟତା ବେଲେ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି, ନ କ୍ଲାସ୍ରେ ସାୟଦ ପଢ଼ିଥିବ। କ'ଣ ଗୋଟେ ମୌଳିକର କ'ଣ ଆମ କୌଣସି ମୌଳିକର ପରମାଣୁର ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତାକୁ କ'ଣ ତା'ର ଆମେ ଯୋଜ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ତା'ମାନେ କ'ଣ, ଦେଖ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମୌଳିକର ଯଦି ତା ପରମାଣୁ ହିସାବରେ ଦେଖିବା, ତାହା ଅନ୍ୟ ସହିତ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୌଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତା କ୍ଷମତା, ସେଇ କ୍ଷମତାକୁ ହେଲା କ'ଣ ଆମେ ତା'ର ଯୋଜ୍ୟତା କହିଥାଉ ହେଲା। ଆଉ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯୋଜ୍ୟତା ରହିଥାଏ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଯୋଜ୍ୟତାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଯିବା ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯଦି ଯିବା କିପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯିବା, ଦେଖ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଯୋଜ୍ୟତା ପ୍ରଥମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ପରେ ପୁନର୍ବାର ହ୍ରାସ ହୁଏ। ଦେଖ କ'ଣ ହୁଏ ହେଲା, ବୁଝ ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯଦି କ'ଣ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ପିରିୟଡ଼ରେ ଯିବା, କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ପୁଣି ସେ ହ୍ରାସ ହେବ, ବଢ଼ିଯିବ, ତାପରେ କମିଯିବ। ବୁଝିହେଲା ତ, ସେପରି ଭାବରେ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯିବା, କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ
ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହେ? ଆମ ସମାନ ରହେ ହେଲା। ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହେ? ଆମ ସମାନ ରହେ। କାହିଁକି ସମାନ ରହେ? କାହିଁକି ସମାନ ରହେ ଯଦି ପଚାରିବି? ଦେଖ ଯଦି ଦେଖିବା ହେଲା, ଆମ ଯେଉଁ ଆଉଟରମୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସେୟାର ରହିଥାଏ କ'ଣ? ଆମ ଯେଉଁ ଆଉଟରମୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସେୟାର ରହିଥାଏ, ଆଉଟରମୋଷ୍ଟ ସେୟାରରେ କ'ଣ ଆମେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ସେହିପରି ଭାବରେ ତାହା ସେମ୍ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ବୁଝିଗଲ ତ? ଚलो ତାକୁ ଛାଡ଼, ଏବେ ଛାଡ଼ ହେଲା। ଦେଖ ତୁମେ ତ ଏହାକୁ ବୁଝିଗଲ, ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଏହାର କାରଣ ଆସିବନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ନେଇକି ଏବେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ପରମାଣୁର ଆକାରକୁ ନେଇକି ପଢ଼ିବା। କ'ଣ ପରମାଣୁର ଆକାର? ଦେଖ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଆକାରକୁ ଆମେ କ'ଣ ପିକୋମିଟର PM ହେଲା, ପିକୋମିଟରରେ ତାକୁ ଆମେ ନାପିଥାଉ। ଯେପରି ଆମେ ଦୂରତାକୁ କିଲୋମିଟର ନାପିଥାଉ, ସେପରି କ'ଣ ଆମେ ପରମାଣୁର ଆକାର ଯାହାକି ପୁରା ବହୁତ ଛୋଟ ନା। ଦେଖ ପରମାଣୁ ମନେ ଅଛି ତ, ଗୋଟେ ଆଟମ୍ର ବହୁତ ଛୋଟ, ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ପିକୋମିଟରରେ ମାପିଥାଉ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରମାଣୁର ଯେଉଁ ଆକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କିପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଥାଏ, ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଥାଏ, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ଦେଖ ପରମାଣୁ ଆକାର କିପରି ଭାବରେ ଟିକେ ହୋଇଥାଏ, ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା, ଦେଖ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଦେଖ ଆମ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ବା ମୌଳିକ ପରମାଣୁର ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଆମ ପ୍ରୋଟନ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଠି ଆମ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହନ୍ତି। ଦେଖ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା, ଯଦି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଅଧିକ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି ହେଲା, ଅଧିକ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି? ଯଦି ଆମ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଛି ବୋଲେ କ'ଣ ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଆମ ଆକର୍ଷଣ ହେବ, କ'ଣ ଆମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମ ଆକର୍ଷଣ ଟିକେ ଦୃଢ଼ ହୋଇଯାଏ, ବଢ଼ିଯାଏ। ବୋଲେ କ'ଣ ଯଦି ଆମ ବାହ୍ୟତମରେ ଯଦି ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲେ ଆକାର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆମ ଟିକେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ। କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଆମ ଆକାର ଟିକେ ଆମ ଛୋଟ ହେଇଯାଏ। ବୁଝିହେଲା ତ? ଆଉ ସେହିପରି ଆକାରରେ ସେହିପରି ହିସାବରେ କ'ଣ ଆମ ପରମାଣୁର ଆକାର ହୋଇଥାଏ। କିଛି ବୁଝାହେଲା କି? ଯଦି କିଛି ବୁଝାହେଲା ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କର ନା। ଏବେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ଯାହାକୁ ତୁମକୁ ଦରକାର ଅଛି ତାହା ବି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯିବା, କ'ଣ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା କି ପ୍ରଥମେ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଦେଖ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନେ ପିରିୟଡ଼ରେ କିପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। କାହିଁକି ନା ଏହା ଟିକେ କଡ଼ା, ଯଦି ତୁମେ ଏହା ବୁଝିଯାଉଛ ଏହା ତୁମ ପାଇଁ ଇଜି ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯିବା ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। କ'ଣ ହୁଏ? ଆମ ଯେଉଁ ପରମାଣୁ କ'ଣ କି ଆମ ଯେଉଁ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା, ପରମାଣୁର ଯେଉଁ ଆକାର ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ଆମ କମି ଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଛି? କମି ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି କମି ଯାଇଥାଏ? ଦେଖ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଯଦି କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯିବା, ଆମ ଦେଖ ସେଲ୍ ଦେଖ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ସବୁ ଆମ କେ ସେରେ ରହିବ ସବୁ। ସରି ଏହା ଆମ କେ, ଏହା ଆମ କ'ଣ ଏଲ୍ ସେ ରହିବ, ଆଉ ଏହା କ'ଣ ଆମ ଏମ୍ ସେରେ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଆମ ଦେଖ ଆମ ସେଲ୍ ବଢ଼େନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଏହା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ହେଲା, ଦେଖ ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଆମ ବଢ଼ିଯିବ। ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ କ'ଣ ତାକୁ ଛୋଟ କରିଦେବ। ଯେତେ ବାହାରେ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେତେ ତା ଛୋଟ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଆମ ଯଦି ଯିବା ହେଲେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝାହେଲା ତ? ଦେଖ ଯଦି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲନି ଚିନ୍ତା କର ନା, ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବୁଝିନେବା। ଦେଖ ପରମାଣୁ ଆକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କ'ଣ କମିଥାଏ ମାନେ ହ୍ରାସ, ବୋଲେ ଆମେ କ'ଣ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ। ବୁଝାଇଲା ତ? କାହିଁକି? କାରଣ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚାରି କ'ଣ ଲେଖିବ? ଦେଖ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ କକ୍ଷ ଥାଏ। ଦେଖ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ କକ୍ଷ ଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ଯିବା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ। ତାପରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ହେଲା, ସେହି ଏକା ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟକ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମୋଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଦେଖ ଏହା ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସ୍ କଲି ହେଲା, ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲେ ଆମ କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ତ ଆମ ସେମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ବଢ଼ିଯିବା କ'ଣ ଆମ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ବଢ଼ିବ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବଢ଼ିଯାଏ ଆମ ଯେଉଁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଧିକ ହେଇଯିବ କାହା ସହିତ? ଆମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ସହିତ। ଦେଖ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ କ'ଣ ବଢ଼ିଯାଏ ବୋଲେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ ହେଲା। ବୋଲେ କ'ଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ହେଲା, এই ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଲେଖାଯାଏ ଚାର୍ଜ ହେଲା, এই ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିବା କକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଟାଣିବାକୁ ସହାୟତା ହୁଏ। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ନିକଟତର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ପରମାଣୁ ଆକାର ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ବୁଝାହେଲା ତ? ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ବଢ଼ିଯାଉଛି ବୋଲେ କ'ଣ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ବୋଲେ କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ ତା ଭିତରକୁ ହେଲା ତା ଆଡ଼କୁ ସେ
ଅଧିକ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସେ ସହାୟତା ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ତାହା ଛୋଟ ହେଇଯାଏ, କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ତାହା କ'ଣ ନିକଟକୁ ଆସିକି ତାହା ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ବୁଝାଗଲା? ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଲେଖିବ, ଆରାମସେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯିବା, କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯିବା ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯିବା ହେଲା, ଦେଖିପାରିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଏଠି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, କ'ଣ ଆକାର ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ଦେଖ, ଦେଖିପାରିଲେ ଏହା ଆମ କେ ସେଲ୍, ଏହା ଆମ ଏଲ୍ ସେଲ୍, ଏମ୍ ସେଲ୍। ଏବେ ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେଲ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟତମ ଯେଉଁ କକ୍ଷରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଆମ ବେଶୀ ଦୂରତା ବଢ଼ିବ। ଦୂରତା ବଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେଇବ, ଦୂରତା ବଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେଇବ ହେଲା, ଏହାର ଆକାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, ପରମାଣୁ ଆକାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉପରକୁ ତଳକୁ କ'ଣ ବଢ଼ିଥାଏ, ଇନକ୍ରିଜିଂ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ର ଉପରକୁ ତଳକୁ ଗଲେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପରମାଣୁରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ନୂଆ କକ୍ଷ ଯୋଗ ହୋଇ ଚାଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଏ। ଦୂରତା ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଆମ ଆକାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ବୁଝାଇଲା? ସେପରି ତୁମେ ଲେଖିବ, ଆରାମସେ ହେଇଗଲା। ହେଲା, ବୁଝିଗଲ? ହେଲା, ଦେଖ ଏପରି ତୁମେ ଲେଖିବ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଲେ। ବୁଝିଗଲ? ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଧାତବ ଓ ଅଧାତବ ଗୁଣରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମେ ଧାତବ ଗୁଣ, ହେଲା ଧାତବ ଗୁଣ କିପରି ଆମ ଗୋଟେ ମୌଳିକର ଧାତବ ଗୁଣ କିପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ବୁଝୁ। ହେଲା, ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ମୌଳିକର ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ରହିଛି ହେଲା, ମୌଳିକର ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଯଦି ସେ କ'ଣ ଯଦି କ'ଣ ଅଧିକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଲା, ଅଧିକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯଦି ସେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରୁଛି, ହେଲେ ସେ ଯେତେ ଅଧିକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ କରିବ ସେ ସେତେ ଅଧିକା ଧାତବ ଗୁଣ ସେ ଦେଖାଇ ପାରିବ। ଆଉ ସେ ଯେତେ ଯଦି ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯଦି ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆଣୁଛି, ବୋଲେ ସେ କ'ଣ ସେତିକି ଅଧାତବ ଗୁଣ ସେ ଦେଖାଇଥାଏ। ବୁଝା ହେଇଗଲା? କିଛି ବୁଝାଗଲା ତ? ଦେଖ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଅଧିକ ଧାତବ ହେବ, ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅଧିକ ଅଧାତବ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, କିଛି ବୁଝାଗଲାନି? ଚିନ୍ତା କର ନା। ହେଲା, ଏହାକୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏହାକୁ ଆସିବ, ତାହା ଆସିବନି। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ହେଲା, ଏପରି ଭାବରେ ବୋଲେ ଆମ ଧାତବ୍ୟ ଗୁଣ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଆମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ହ୍ରାସ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଗଲେ ଆମ ଧାତବ ଗୁଣ ଆମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଅଧାତବ ଗୁଣ କହିବା, ଏହାର ଜଷ୍ଟ ଆମ ଓଲଟିଆ। ଦେଖ ଏଠି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ବୋଲେ ଆମ ଅଧାତବ ଗୁଣ ଏଠି ଆମ କ'ଣ ହ୍ରାସ ହେବ, ଆଉ ଏଠି ଆମ ଧାତବ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ବୋଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଆମ ଅଧାତବ ଗୁଣ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ବୋଲେ ହ୍ରାସ ହେବ। ବୁଝାଇଲା? ଜଷ୍ଟ ଓଲଟିଆ। ତ ଆମ ଧାତବ ଗୁଣରେ କିପରି ଭାବରେ ହ୍ରାସ ବା ଇଏ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ପରମାଣୁ କ୍ରମାଙ୍କ ବଢ଼େ କିନ୍ତୁ କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏନି। ଦେଖ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯିବା ଏପରି ଭାବରେ ଆମ କ'ଣ ଏପରି ଭାବରେ ଆମ କକ୍ଷ ହେଲା, କକ୍ଷ ଆମ ବଢ଼େନି। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିପାରିଲେ କେ ଏଲ୍ ଏମ୍ ହେଲା, ଏ କକ୍ଷରେ ହିଁ ଆମ ରହିବ। ଦେଖିପାରିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟି ଆମ ପରମାଣୁ ଯେଉଁ କ୍ରମାଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା ବଢ଼ି ଯିବ। ତା'ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏଠି ଆମ ବଢ଼ି ଆମ ଯାଉଛି। ହେଲା, ଦେଖ ଏହା ପ୍ରଥମେ ଏହା ଲେଖା ହେଲା, ଫଳରେ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାର୍ଜ ବଢ଼ିଯିବ। ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଚାର୍ଜ ସେଠି ଆମ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେବ ନା, ହେଲା, ବୋଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆମର ଚାର୍ଜ ବଢ଼ିଯିବ। ଦେଖ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଚାର୍ଜ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଆମ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ଆମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଚାର୍ଜ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ବୋଲେ ଦେଖ ବୋଲେ କ'ଣ ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଟନ୍ ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଆମ ଚାର୍ଜ ପୁରା କ'ଣ ଆକର୍ଷଣ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରକୃତି କମି ଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯିବା କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଯଦି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରବୃତ୍ତି କ'ଣ କମି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଫଳରେ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଧାତବ୍ୟ ଗୁଣ କ'ଣ ଆମ କ'ଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, କମି ଯାଇଥାଏ। ବୁଝାଗଲା? ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯିବା, ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଆମ ବଢ଼ି ଯାଏ, କ'ଣ ଆମ ଧାତବ୍ୟ ଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏହା କାହିଁକି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଯିବା, ମାନେ ଦେଖ ଆମ କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା କେ ଏଲ୍ ଏମ୍ ହେଲା, ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଦେଖ ଯଦି ଆମ କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ, କକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ବାହ୍ୟତମ ଯେଉଁ କକ୍ଷ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଆମ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ଦୂରତା ବଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ଆରାମସେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ। ଯଦି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ସେ ଧାତବ୍ୟ ଗୁଣ ଅଧିକ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା, ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଉପରକୁ ତଳକୁ ସଂଯୋଜକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ ପ୍ରକୃତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାର୍ଜ କମିଯାଏ। ହେଲା, କାହିଁକି ସେ କମିଯାଏ, ବାହ୍ୟତମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ। ହେଲା, ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଉ ବାହ୍ୟତମ ଯେଉଁ କକ୍ଷ ହେଲା, ଦୂର କ'ଣ ହେବ, ଆମ ଅଧିକ ହେଇଯିବ। ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାର୍ଜ କମିଯିବ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାର୍ଜ କମିଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ହାରିପାରିବ, ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଯଦି ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି ତା ଧାତବ୍ୟ ଗୁଣ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମ ବୃଦ୍ଧି ଆମ ଘଟିଥାଏ।
ବୁଝିହେଉଛି ଦେଖ ଆମ KL ଅଧିକ ଅଧିକ ହେବ ନା ବୋଲେ ସେପରି ଅଧିକ ଅଧିକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ ବୁଝିଗଲା ତ ଦେଖ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ତୁମେ ଏହାକୁ ବୁଝିଗଲ ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ଆମ ଧାତବ ଓ ଅଧାତବ ଦେଖ ଧାତବ ଏପରି ହେଲା ଆଉ ଅଧାତବ ଜଷ୍ଟ ତା ଓଲଟା ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ଦେଖ ଏହା ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ବଚିଛି ହେଲା ଦେଖ ଆମର ମେନ୍ କରି ସରିଗଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ହେଲା ମେଣ୍ଡୋଲିଫ୍ ଆଉ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଟେବୁଲ୍କୁ ନେଇକି ତା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିନେବ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ କ'ଣ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ଆମ କେଉଁ ହେଲା ଆମ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଦେଖିବା ହେଲା ଏଇ ଦୁଇ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ର ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଦେଖିବା ବୋଲେ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ସମାନ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଦେଖ ଯଦି ମେଣ୍ଡୋଲିଫ୍ର ଆମେ ଆଇକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଡବଲ୍ ଆଇକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଇ ଭିକୁ ଦେଖିବା କି ଭି ଦେଖିବା କି ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ ଦେଖିବା ସରି ଭି ଆଇ ନା ଭି ଆଇ ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ ଆଉ ଭି ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ 8ଟି ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ ଟେବୁଲ୍ କାହା ସହିତ ସେ ସମାନ ହେଲା ସମାନ ଥାଏ ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚलो ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କହିକି ଦେଖ ଯେ ଆମ ମେଣ୍ଡୋଲିଫ୍ର ଆମ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ର ଯେଉଁ ଆମ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ ଟେବୁଲ୍ର କାହା ସହିତ ସମାନ ଅଛି ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଆମ ସମାନ ରହିଛି ହେଲା ବୁଝାହେଉଛି ଯଦି ଆମେ ମେଣ୍ଡୋଲିଫ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଦେଖିବା ଆମ କ'ଣ ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଖ ସେଇପରି ଅଛି ଦେଖ ଅଛି ତ ବୋଲେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ରୁପ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏକ ସରି ଏହା ଆମ କ'ଣ ଆମ ଏକ ଏହା ଆମ 2 ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପ୍ ଯଦି ଆମେ 3 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏହାର ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଆମ କି ବୋରୋନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଦେଖ ବୋରୋନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କେତେ ଆମ 13କୁ ଚାଲିଗଲା ଯଦି ଆମେ 4 ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଖିବା ଦେଖ ଆମ କାର୍ବନ୍ ସିଲିକନ୍ ରହିଛି ଦେଖ କାର୍ବନ୍ ସିଲିକନ୍ ବୋଲେ ଆମେ କେତେ ହେବା କାର୍ବନ୍ ସିଲିକନ୍ ବୋଲେ ଆମେ 14 ନମ୍ବର ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇଗଲା ଯଦି ଆମେ 5କୁ ଦେଖିବା ଫେର୍ 15 ହେଇଯିବ 6କୁ ଦେଖିଲେ 16 7କୁ ଦେଖିଲେ ଆମ 17 ହେଲା ଦେଖାଯାଉଛି ତ ତୁମେ ଆରାମସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବ ଯଦି ଆମେ 8ତମ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖିବା ଦେଖ 8ତମ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲା ଆମ ଆଇରନ୍ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ୍ ରହିଛି ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖ ତ ଆମ କେଉଁଟାରେ ଅଛି ଦେଖ ଆମେ ଦେଖ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖ ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖ ଏଠି ଆମ ଆଇରନ୍ କୋବାଲ୍ଟ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମ କ'ଣ ଆଇରନ୍ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ୍ ରହିଛି ଦେଖ ବୋଲେ ଆମେ ଲେଖିବା କେତେ ଆମ 8ତମ 9ତମ ଆଉ 10ତମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଡୋଲିଫ୍ର ଆମ 8ତମ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ ଆମ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପିରିୟଡ଼ ଟେବୁଲ୍ର କେତେ ଆମ 8 9ତମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତାହା ଅଛି ହେଲା ବୁଝିଗଲ ତ ବୁଝିଗଲ ହେଲା ଦେଖ ଏଠାରେ ଏହା ଅଛି ତ ଏହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଲେଖିପାରିବ ଏହାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଦେଖ ଏଠି ଆମ ଚାପ୍ଟରର ଦ ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମେ ଫିନିଶ୍ କରିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଇଜି ଚାପ୍ଟରକୁ ଦେଖ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲରେ ଟିକେ ବତେଇଦେଲି ହେଲା ଯଦି କିଛି ମୋର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିବ ହେଲେ ଟିକେ ମାଫ୍ କରିବ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରି ତାକୁ କିଛି ବୁଝିଗଲ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।